हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जय श्री माता जी. अंबुजोली माता जी. कमला हरे कृष्णा माता जी. प्रणाम माता जी. प्रणाम. मीरा माता जी. प्रणाम. गोपाल कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी. प्रणाम. हरे कृष्णा. கமலா மாதாஜி பிரणाम. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு ஞான யோகத்துல 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையில 14வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை லெவல் 1ல நம்ம இருக்கோம். 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல நம்ம இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயம். நேற்றுக்கு 13வது அத்தியாயம் நம்ம பார்த்தோம். நிறைய விஷயங்கள் ஞானத்தை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பிலாசபி ரொம்ப அதிகமான ஒரு அத்தியாயம். ஆத்மா எப்படி நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல சிக்குண்டு இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். முக்குணங்களோட ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போது நம்ம குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செயல்கள் பண்ணுவோம். இப்ப இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. மனம் ஒண்ணுத்துக்கு ஆசைப்படும், அது அச்சீவ் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கும் போது ஒண்ணு சத்துவகுணத்துல இருந்து செயல்கள் பண்ணுவோம், இல்ல ரஜோகுணத்துல இருந்து செயல்கள் பண்ணுவோம், இல்ல தமோ குணத்துல இருந்து செயல்கள் பண்ணுவோம். அப்ப அந்த மாதிரி செயல்கள் பண்ணும்போது நமக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்படுது. அதனால பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி பிரகிருதி, பகவான், ஆத்மா இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் நம்ம பார்த்தது. இந்த இதெல்லாம் நல்லபடியா யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ பக்தரால மட்டும்தான் இதெல்லாம் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும். மற்றபடி இந்த ஜட உலகத்துல ஆசைகள் இருக்கு அப்படின்னா இந்த தாத்பரியங்களை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் அப்படின்றதான். ஸோ யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க ஞான சக்ஷு அடைகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சரீரம் தான் செயல்படுது, ஆத்மா செயல்படலை அப்படின்றத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா மனம் ஆசைப்படுது, புத்தி அதுக்கு பிளான் பண்ணுது இல்லைங்களா. அகங்காரம், நான் எனது அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துல நான் இதை அனுபவிக்கணும், நான் இதை அடையணும் அப்படின்ற அந்த அகங்காரத்தின் காரணமா மனம் ஏதோ ஒன்று பார்த்து ஆசைப்படும். அதை புத்தி நல்லபடியா அதை பிளான் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும், புலன்கள் அதை அனுபவிக்கும். ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே நம்ம பிரிந்த ஜடசக்தின்னு பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா. பஞ்சபூதங்களான சரீரம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இது எல்லாமே பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்னும் போது இந்த ஜடசக்தி தான் எல்லாத்தையுமே சரீரம் தான் எல்லாத்துலயுமே ஈடுபடுதே தவிர ஆத்மா எதுலையுமே சம்பந்தப்படலை. இந்த விஷயம் நம்ம ஆசைப்பட்டு அடையிற எந்த விஷயத்துலயும் ஆத்மா சச்சித்தானந்தத்துல ஏதோ ஒரு பகுதி அதுல கிடையாது இல்லைங்களா. ஸோ ஆத்மா எப்பயுமே தனிச்சு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அந்த உணர்வு அந்த ஆக்டிவ் ஆகுது இல்லையா, அந்த ஜடம், அந்த அச்சித்து விஷயம், அது எதனால வருதுன்னா அந்த ஆத்மா அந்த சரீரத்தோட ஜடசக்தியோட மிக்ஸ் ஆகும்போது அது என்ன ஆகுது, உணர்வு ஏற்படுது. நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த உணர்வை நான் எனது அப்படின்ற அந்த அகங்காரம் இல்லாம மனம் பகவான் மேல ஆசைப்பட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் எப்படி ஈடுபடுறது அப்படின்ற அந்த இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம பயன்படுத்தும் போது, புலன்கள் பகவானோட சேவைகள்ல ஈடுபடும் போது நம்மளோட அந்த ஜட உலக வாழ்க்கைன்றது அப்படியே கிருஷ்ண உணர்வு வாழ்க்கைக்கா நம்ம அதை எலிவேட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இந்த அச்சித்தான உடம்பு பகவானோட சர்வீஸ்க்காக கொடுத்த இந்த சரீரத்தை நம்ம பகவானோட சேவைக்காக நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், நமக்கு தூய்மை ஏற்படும், நம்ம பகவானை அடைவோம் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம்.
ஸோ நம்ம வந்துட்டு அதனால நிறைய விஷயங்கள் எல்லாரும் எப்படி பார்க்கணும், இந்த சரீரம் வந்துட்டு அழியக்கூடியது, மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. ஆனா ஆத்மா என்னைக்கும் அழியாதது, கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. அவங்க அனைத்தையும் அறிஞ்சவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த கிங் ஃபார்மர் அப்புறம் லேண்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த தாத்பரியத்துல ஆத்மாக்கு நம்மளை பத்தி மட்டும் தெரியும், ஆனா பகவானுக்கு அனைத்தும் தெரியும் அப்படின்னு. அப்புறம் பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்களுக்கு புலன்கள் கிடையாது, அவங்க மிகவும் தொலைவில் இருந்தாலும் அருகிலும் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த உலகத்துல படைச்சிருந்தாலும் பற்றற்றவங்களா இருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். இந்த ஜட முக்குணங்களை பகவான் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க, ஆனா அதற்கு எஜமானரா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன உணர்த்துது? பகவான் எப்பயும் தெய்வீகமான நிலையில் இருக்காங்க, சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அந்த வகையில பகவான் வந்து எப்பயும் இந்த ஜட விஷயத்தோட சம்பந்தப்படாம இருக்காங்க. ஆத்மாவும் அப்படிதான் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த சரீரத்துல இருந்தாலும் சம்பந்தப்படாம இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுக்கும் சச்சிதானந்த ரூபம் தான். அதனால நம்ம பகவானை அடையணும். அந்த நிலையில நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு விட்டு வெளியில வரணும்னா, அந்த நிலையில யாரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்ப அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு சக்தி வாய்ந்தவங்களா, சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கிற அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணும்போது ஆத்மா நல்லபடியா பகவானை அடையும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அதுவும் கடைசி ஸ்லோகங்கள்ல ஞான சக்ஷு அந்த நிலையில நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்து அந்த விஷன்ல நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பா முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். நம்ம இன்னைக்கு குணத்திரை விபாக யோகம் பார்க்க போறோம். குணங்கள், ஏன்னா இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மளுக்கு பந்தப்படுத்துதுன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப அந்த காரணம் என்னன்னு தெரியுது இல்லையா? அந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மள பந்தப்படுத்துது. அப்ப அந்த குணங்கள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரச்சனைய தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே அதுலேருந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அப்ப எப்படி குணங்கள் வந்து நம்மள பந்தப்படுத்துது அப்படின்றத பிரத்யேகமா குணங்கள பத்தி நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப நம்ம அந்த குணங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கும்போது அதிலே நம்ம விலகி இருக்கணும். 14.26 ஸ்லோகத்துல பகவான் எப்படி நம்ம இந்த குணங்கள்லேருந்து வெளியேறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லபடியா குறிப்பிடுவாங்க. ஸ்லோகங்களோட நம்ம நல்லபடியா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? அம்புஜோலி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, மங்களாச்சரண் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, வாஸ்து கொடுக்குறேன் மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாம்ஸ். जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवत् वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शिवपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांस श्रीरूपं चक्रजातं जगगण रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिचरसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णा पादान् जगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्दा राधा कान्दा नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिविषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्
इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் என்னன்றது பார்த்தலாம். அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க. பிரகிருத்தினா என்ன, சேத்திரனா என்ன, சேத்திரஜனா என்ன, அதுக்கப்புறம் புருஷா என்ன, அப்புறம் ஞானம் ஞேயம், இதை பத்தி அர்ஜுனர் நல்லபடியா கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் சேத்திரஜ ஞானத்தின் விளக்கம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஞேயம் அறிவின் பொருள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். புருஷா பிரகிருதி மற்றும் யூனியன் இதெல்லாம் எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை ஞான சக்ஷு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதற்கான சுருக்கம் என்னன்றதை பார்த்தலாம். குணங்களின் நிபந்தனை பார்க்க போறோம். இதம் ஞான முபாஸ்ரித்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக குணாதிசயங்கள் செயல்களின் குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும், அதோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் இறப்புக்கு அப்புறம் என்ன நிலையை அடைவாங்க அந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். யதா சத்வே பிரவருத்தே து அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக முறைகளை மாற்றுதல் மாம்சயோ அவ்ய பிச்சாரினே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அந்த ஸ்டார்டிங் பிரேயர் சொல்லிட்டு 14.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी प्रणाम ஹரே माताजी பிரணாம் ओके माताजी हरे कृष्णा माताजी प्रणाम ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञान श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे பராம் சித்திமிதோ கதாஹ. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகிறேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகிறேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. இது வரைக்கும் நிறைய சொல்லியாச்சு இல்லைங்களா. கர்மயோகம் பத்தி சொல்லியாச்சு, பக்தி யோகம் பத்தி பகவான் நிறைய குறிப்பிட்டுறாங்க. அப்போ நேத்திக்கு அத்தியாயத்தில் நம்ம 13வது அத்தியாயத்தில் சேத்திரங்கள் விபாக யோகம் அதில் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். ஞானம்னா என்ன அப்படின்றது பகவான் வந்து நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த விஷயங்கள் தாண்டி வேற விஷயங்கள் எல்லாமே அஜ்ஞானம்ன்றதையும் குறிப்பிட்டுட்டாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு உபதேசங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலயுமே உன்னதமான ஞானம் அதை வந்து இப்ப நமக்கு கொடுக்க போறாங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் முனிவர்கள் எல்லாருமே உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இங்க குறிப்பிடுறாங்க. முனிவர்கள் ரிஷிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகங்களிலிருந்து விலகி தியானிச்சு பக்தி பண்ணி பகவானை அடைவாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் அவங்களோட நிலை, முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம். அப்ப அவங்க இந்த ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? முக்குணங்கள்ல இருந்து அவங்க விலகி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியுது, முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் கண்டிப்பா வேதங்கள்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியுது, முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டா நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படும், அது மாயில நம்மள சிக்க வச்சிடும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் தன்னை விலக்கிக்கிட்டு ஆத்ம நிலையில நல்லபடியா தியானம் பண்ணி அவங்க பகவானை அடையிறாங்கன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில இந்த முக்குணங்களை பத்தி நல்லபடியா அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க இதுல இருந்து விலகி இருக்காங்க. எப்படி விலகி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஆமை தன் ஓட்டுக்குள் அவயங்களை அடக்குதல் போல 2வது இதில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா.
அந்த மாதிரி இந்த முகுணங்களோட சம்மந்தப்படாம இருக்கணும். சம்மந்தப்பட்டோம்னா நம்ம என்ன ஆகும், மறுபடியும் அந்த கர்மத்துக்கான பலனை நம்ம அனுபவிப்போம். ஏதோ ஒரு குணத்துல இருந்து சம்மந்தப்பட்டு செயல்கள் பண்ணிட்டோம்னா அதனால நம்ம கர்ம பலனை நம்ம சம்பாதிப்போம். அது மறுபடியும் தீர்க்கறதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு நம்ம வரோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ஆமை தன் கூட்டுக்குள் அவைங்களை அடக்குதல் போல நம்ம இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்லேருந்து ரொம்ப பாதுகாப்பா இருந்துக்கணும் அப்படின்றது. அதுதான் வந்து முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தன்னை ஈடுபடுத்திக்காம உன்னதமான பக்குவத்துல இருக்கிறாங்க. எந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த குணங்களை பற்றி நல்லபடியா அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது அம்புஜோலி மாதாஜி 14.2 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கொடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சதார்மம் யமாகதா சர்க்கே அபினோ பஜாயந்தே பிரளயே நவ்ய தந்திச. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழைப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப இந்த ஞானத்தை குணங்களை பற்றின ஞானங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீகமான இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம இந்த குணங்கள்ல இருந்து விலகி இருந்தா நம்ம எந்த நிலையில நம்ம இருப்போம்? ஆத்ம நிலையில இருப்போம். ஆத்மா யாரோட ஒற்றுமை அந்த ஒரு நிலையில இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், நம்மளும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஆனா இந்த இதுல வந்து நம்ம தெளிவா இருக்கணும். பகவானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், நம்மளும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் ஆத்மாவும் அப்படின்னும் போது சமம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் ஏற்பட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளால ஒரு ஆன்மீக உலகத்தை உருவாக்கி ஜட உலகங்கள்லாம் உருவாக்கி அதை இயக்கிக்கிட்டு அதை வந்து அனிகிலேட் பண்ணிட்டு முடியாது இல்லைங்களா? எல்லா ஆத்மாக்களுக்குள்ளாரையும் பரமாத்மாவா இருக்க முடியுமா? முடியாது. அப்ப பகவான் தான் உன்னதமானவங்க, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க. ஆத்மாக்கள் சக்திக்கு உட்பட்டவங்க. ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு சக்தி. அதுலயும் நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். சோ அந்த வகையில் இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒருவன் என்னுடைய ஜட இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். எப்போ? இந்த ஞானத்தை குணங்களை பற்றி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி இருப்போம்? ஆத்ம நிலையில இருப்போம். ஆத்ம நிலை யாரோட மாதிரி இருக்கும்? நம்மளோடது பகவானோடது மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால என்னுடைய இயற்கையை அடைய முடியும், பற்றற்றவங்களா இருப்போம். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது யார் இந்த மாதிரி ஆத்ம நிலையில இருக்காங்களோ அவங்க இந்த உலகம்லாம் உருவாகும் போது பிறப்பதில்லை, அழிப்பின் போது அவங்க தொல்லையுறுவதும் இல்லை. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா முக்தி அடைகிறாங்க அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஸ்லோகம் நம்பர் 14.4. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीजप्रदपिता. குந்தியின் மைந்தனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களுக்கும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நானே விதையளிக்கும் தந்தை. ஏன்னா எல்லாரும் எங்கேருந்து உருவாகி வந்திருக்கோம்? பகவானோட திருமேனியிலிருந்து வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அதனால நானே விதையளிக்கும் தந்தை. இந்த ஜட இயற்கை எல்லா வாழ்க்கை இனங்களிலும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது. இந்த ஜட இயற்கை வந்து ஒரு தாய் மாதிரி சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த உயிரினங்கள்லாம் இங்க வந்து ஜட இயற்கையோட கட்டுப்பாட்டுல நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் நம்ம இருக்கோம். அப்ப இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது. இந்த ஜட இயற்கையில் தான் நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா இருந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் தான் விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महोबाहो
தேஹே தேஹி நமவ்யயம். ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. சத்வம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவனாகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. பிரணவ் சுதாஜி. ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. ஜட இயற்கை பிரிந்த ஜட இயற்கை 8 விஷயங்களால் ஆனதுன்னு பார்த்தோம். ஒரு இடத்துலயும் வந்துட்டு பகவான் வந்து அந்த இயற்கை வந்து அந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. இப்ப குணத்திரை விபாக யோகம் போது இந்த ஜட இயற்கை முக்கியமா எதனால ஆத்மாக்கள் சம்மந்தப்படுதுன்னா இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் தான் நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படுது இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. இதுக்கு முன்னாடி 13வது அத்தியாயத்துல 24 தத்துவங்களை எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டது அப்படி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த வகையில் ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்ஆக்டிவா இருக்கும் பிரதானம் அந்த ஸ்டேஜ்ல, அதுக்கப்புறம் உயிர்வாழிகள் சம்பந்தப்படும் போது ஆக்டிவ் ஆகுது. முக்குணங்களால் ஆனது. அந்த முக்குணங்கள் என்னென்ன? சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் பகவான் உருவாக்கிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உயிர்வாழிகள் வந்து சம்பந்தப்படும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த குணங்களால் நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா இருக்கும் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த ரொம்ப கன்ஃபியூஷனே இல்லை இல்லைங்களா? 3 குணங்கள் தான் இருக்கு. அந்த 3 குணங்களோட இந்த இயற்கையில நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம சம்மந்தப்படுவோம் கட்டுண்டு இருக்கோம். அப்ப அதுதான் ஆத்மாக்கள். இது வந்து ஒரு பொம்மலாட்டம் அப்படின்ற முறையில நம்ம பாக்குறோம். சத்துவகுணம் ரஜகுணம் தமகுணம்னு இந்த 3 தேவதைகள் இருக்காங்க. இப்ப ஆத்மாக்கள் நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கோம். அதுல நம்ம ஒரு ஆசைப்படுறோம். சத்துவகுணத்துல நேர்மையான வழியில நம்ம அதை அடையணும் நம்ம நினைக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த குணத்தின் அடிப்படையில நம்ம செயல்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளோட கர்மங்கள் இருக்கும். அப்ப நல்ல நல்ல செயல்கள் நம்ம செய்வோம். அதே நம்ம ஒரு ஆசைப்படுறோம், அதே நம்ம நேர்மையான வழியில் அடைய முடியல அப்படின்னா ரஜோகுணம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல சுயநலமா நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா அதற்கான அந்த சம்பந்தத்தோட அதற்கான செயல்கள் ரஜோகுணத்தின் செயல்கள் நம்ம செய்வோம். அப்ப அதற்கான பலன்கள் நமக்கு செயல்கள்ல அமையும். அதே மாதிரி அநியாயம் பண்ணியாது அதர்மம் பண்ணியாது நம்ம ஆசை அடையணும்னு நினைக்கும் போது தமோகுணத்தோட தாக்கத்துல அந்த தமோகுணத்தின் செயல்கள் நம்ம செய்வோம். அப்ப அதற்கான பலன்கள் நம்ம அனுபவிப்போம். இந்த மாதிரி 3 வகையா நம்ம ஆசைப்படுற விஷயங்கள் நம்ம அடையிறோம். இதுல என்னன்னா இந்த ஆசையோட வீரியத்தை பொறுத்து மனிதன் என்ன பண்றாங்க, இந்த 3 குணங்கள்ல மாத்தி மாத்தி அவங்க வந்து தன்னோட செயல்களை அதோட அடிப்படையில செய்யறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, நிறைய கர்மங்கள் அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க. ஏன்னா எண்ணற்ற ஆசைகள் இல்லைங்களா? அப்ப நிறைய கர்மங்கள். அப்ப அதற்கான பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. இப்ப பகவான் எப்படி இருக்காங்க, இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க. இப்ப நம்ம எல்லாருமே கை கட்டப்பட்டு இருக்குது குணங்களால. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்மளாலே விடுவிச்சுக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றவங்களையும் விடுவிக்கிறதுக்கு முடியாது. ஸோ அப்ப யாருதான் விடுவிக்க முடியும்? அந்த சக்தி யாருக்கு தான் இருக்கு? பகவானுக்கு. அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த தெய்வீகமான பகவானை நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நமக்கு இந்த முக்குணங்களோட பந்தம் நம்மளுக்கு விளக்கப்பட்டு நம்ம பகவானை அடைஞ்சு முக்தி அடைகிறோம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நம்ம வெளியில வரோம் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். இப்ப எப்படி கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாஷ கமனாம்யம் சுகசங்கைன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவமற்றவனே, சத்வ குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப சத்துவகுணத்தோட நம்ம எப்படி பந்தப்படுறோம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நான் எல்லாம் நல்ல நல்ல செயல்கள் தானே செய்யறேன், அப்படி இருந்தும் ஏன் வந்து நான் கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாமே நான் நல்ல நல்ல செயல்கள் தான் செய்யறேன் அப்படின் போது ஏன் கட்டுண்டவங்களா இருக்குன்னு அதுக்கான இதுதான் இங்க பாக்குறோம் நம்ம விளக்கம். சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானது. இது வந்து தூய்மையானது. ஏன்னா இது வந்து அதர்மம் அப்படின்றது இதுல இருக்காது. அதனால தூய்மையானது. தர்ம செயல்கள் ஒருவனை எல்லா பாப விளைகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிறது.
அதர்மம் பண்ணல அப்படின்னாலே பாபங்கள் இருக்காது. அதனால சத்துவகுணத்திலேயே எப்பயும் இருக்கிறவங்களுக்கு பாபம்ன்றது இருக்காது. அப்ப இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஞானத்தை நல்லபடியா விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. ஞானத்தை நல்லா கெயின் பண்ணிக்கிறதுல அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும். யார் ஒருத்தவங்க அறியாமையில இருந்து ஞானத்தை கெயின் பண்ணிக்கிறாங்களோ, அவங்க கண்டிப்பா அதர்மம், தர்மம் தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. அப்ப அதர்மத்தை விலக்கிட்டு தர்ம வழியில அவங்க வாழ்வாங்க. இல்லைங்களா? ஸோ அதனால ஞானத்தை அவங்க நல்லபடியா விருத்தி செஞ்சுக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அதுல ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருப்பாங்க. அப்படி இருந்து அவங்களுக்கு ஏன் வந்து பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களா இருக்காங்க அப்படின்னா, தர்ம செயல்கள்லாம் அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரியுதா ஞானத்தின் விருத்தினால, அவங்க நல்ல நல்ல செயல்களா செய்வாங்க. யாகம், தானம், தர்மம், எல்லாருக்கும் உதவி பண்றது, இப்படி எல்லாம் நல்லதாவே செய்வாங்க. அப்போ ஒரு இன்பம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? நான் எல்லாமே நல்லதா செய்றேன். எல்லாருக்கும் நல்ல உதவிகள்லாம் பண்றேன். அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அப்ப அந்த சந்தோஷத்த நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? பகவானை விட்டுட்டு தனிச்சு. அப்ப அந்த ஒரு காரணத்தினால ஏன்னா அது அது எதனால நம்மளுக்கு அந்த சந்தோஷம் ஏற்படுது? நான் எனதுன்ற அந்த அகங்காரத்தினால. அச்சித்து விஷயம், ஜட விஷயத்தினால நமக்கு என்ன ஏற்படுது? அந்த சந்தோஷம் ஏற்படுது. பகவானோட அனுகிரகத்தினால நான் இந்த செயல்கள செஞ்சேன். அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த அகங்காரம் இல்லாமல் உள்ளது. ஆனா அந்த மாரி இல்லாம, நம்ம நெறைய நல்ல செயல்கள செஞ்சோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்த நம்ம சந்தோஷத்த அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனால கட்டுண்டவர்கள் ஆகுறோம். அதனால நம்மளுக்கு கண்டிப்பா என்னதான் ஏற்படும்? நல்ல சந்தோஷங்கள் தான் அத அனுபவிக்கிறதுக்கு பிராப்தமா கிடைக்கும். ஆனா முக்தின்றது கிடைக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா ரத்தி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்கிறீங்களா? 17.7 சாரி 14.7 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. रजोराहात्मकं वित्ति कृष्णाशङ्कश मुक्तवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मशङ्गेन देहि नमः कुन्दी मगने ரஜோகுணம் ஆனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இந்த ரஜோகுணம் வந்து இப்போ உள்ள ஜட உலக வாழ்க்கை அப்படி நமக்கு பிரதிபலிச்சு கொடுக்கும். பக்தியில ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாம இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில இன்பத்தோட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அவங்களோடது அப்படியே நம்மளுக்கு இங்க இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும். அதுல என்ன நம்ம பார்க்கணும், ரஜோகுணம் வந்து எல்லையற்ற ஆவல்கள் இருக்கும். நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். அது அடையணுன்றது அந்த ஆவலும் இருக்கும். விருப்பங்கள், ஆசைகளும் அது அடையணுன்ற அந்த ஆவல்கள் இது ரெண்டும் வந்து இருக்கும். ரஜோகுணத்தின் குணம் இதுவா நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் அடையாளமா. இதனால் ஒருவன் ஜட பலநோக்கு செயல்களில் அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஆசை இருந்தாலே அந்த ஆசை அடையறதுக்கு பலனை எதிர்பார்த்து தான் அவங்க செயல்கள் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அதனால பலனை எதிர்பார்த்து நிறைய செயல்கள் அவங்க செய்வாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுல எப்படி இருக்கு அவங்களோட ஆசைகளா? எல்லையற்ற போதும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம்ன்றது அவங்க கிட்ட நம்ம பார்க்கவே முடியாது. எது கொடுத்தாலும் இன்னும் அதிகமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருப்பாங்க. நிறைய ஆசைகள், நிறைய ஆவல்கள் அதெல்லாம் அவங்க கிட்ட நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 14.8 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தமஸ்வஞானஜம் வேத்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபே தன்னிபத்னானி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, தமோகுணம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தமோ குணம் அப்படின்னாலே அது வந்து அதர்ம விஷயத்த நமக்கு காண்பிக்கிற விஷயமா இருக்கும். அவங்க வந்து எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு மயக்கத்துல இருப்பாங்க, அறியாமையில இருப்பாங்க, தெளிவு இருக்காது. அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து தமோகுணத்தின் அடையாளம். அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தமோகுணம் எல்லா உயிர்வாழின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. அந்த அறியாமை, மயக்கம்ன்றது அந்த அறியாமை, சரி தவறு தெரியாம இருக்கிற அந்த ஒரு நிலை. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும், எப்பயும் ஒரு மாதிரி லேசினஸா இருக்கிறது, எதுலயும் வந்துட்டு ஈடுபடாம இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தமோகுணத்தின் அறிகுறியா நம்ம பாக்குறோம். அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில என்ன நல்லது நடந்தாலும் அதுல உள்ள ஒரு சிரமத்தை வந்து மனசுல வச்சுப்பாங்க. இந்த மாதிரி உள்ளது வந்து தமோகுணம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது அம்புஜாலி மாதாஜி 14.9 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. தத்வம் சுகே சம்பயதி ரஜஹ கர்மணி பாரத ஞானமவாப்ருத்ய
ஞானமவாப்னுத் யதுதம பிரமத்மாதே சம்ஜயத் யுதஹ. சத்வகுணம் ஒருவனை அவனது இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம 3 குணங்கள் பத்தி பார்த்துட்டோம். எப்படி அவங்க இந்த 3 குணங்களை கட்டுண்டு இருக்காங்கன்றதை பார்த்தோம். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்வாங்க, அதனால ஒரு இன்பம் கிடைக்கும். நான் இதெல்லாம் நல்லதா செஞ்சேன் அப்படின்னு அந்த இன்பத்தினால அவங்க கட்டுண்டவங்களா இருக்காங்க. அந்த நல்ல செயல்களுக்கான பலனை அதனால அவங்க அனுபவிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அது மாதிரி ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க பல எண்ணற்ற ஆசைகள் இருக்கும், அதெல்லாம் அடையணுன்றதுக்காக நிறைய செயல்கள், அப்ப பலநோக்கு செயல்கள் செஞ்சதுனால அவங்க கட்டுண்டவங்களாகிறாங்க. அது தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க அறியாமையின் காரணமா அவங்க கட்டுண்டவங்களா இருக்காங்க, தெளிவில்லாத காரணத்தினால அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 14.10 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரஜஸ்தமச்சாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத. ரஜசத்வம் தமச்சைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததாம். பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்தாகி விடுகின்றது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்வகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்வகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே இந்த 3 குணங்களும் உண்டு. ஒருத்தவங்க கிட்டதான் சத்துவகுணம் இருக்கு, ஒருத்தவங்க கிட்டதான் ரஜோகுணம், ஒருத்தவங்க கிட்டதான் தமோகுணம்ன்றது கிடையாது. எல்லார்கிட்டயுமே இந்த 3 குணங்களும் உண்டு அப்படின்றது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணும், சத்துவகுணம் உயர்நிலைக்கு வரும், ரஜகுணம் தமோகுணம் 3 குணமுக்கு போட்டி நடக்கும். அதுல சத்துவகுணம் உயர்ந்து நிற்கும். இல்ல நம்ம நேர்மையா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப வந்து சத்துவகுணம் நிலை உயர்ந்திருக்கும் போது ரஜகுணம் தமகுணம் தாழ்ந்திருக்கும். அதே மறுபடியும் ஒரு ஆசைப்படுறோம், நம்மளுக்கு தான் அடிக்கடி ஒரு ஆசை வரும் இல்லைங்களா? இன்னும் அப்படிப்பட்டது இந்த ஜட உலகம், அது கலியுகம் வேற. அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ ரஜோகுணம் வந்துட்டு மேலோங்கி இருக்கும். இல்ல நம்மளுக்கு அந்த ஆசை அடைஞ்சா போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். அப்ப சத்துவகுணமும் தமோகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும். அதே வந்துட்டு இன்னொரு சமயம் என்ன ஆகும்னா, தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். யாருக்கு என்ன கெட்டது நடந்தா என்ன, நம்ம அந்த ஆசை அடைஞ்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இது சத்துவகுணமும் ரஜோகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும். இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஆசையின் வீரியத்தை பொறுத்து இந்த 3 குணங்களும் என்ன ஆகும், போட்டி போட்டு அதுல ஒண்ணு உயர்நிலைக்கு வந்து இருக்கிறதுக்கான போட்டி வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் இப்ப என்னன்னா, மனம் இதுல என்ன ஆகுது, சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இதெல்லாம் அது பக்கம் இழுக்குது. ஒவ்வொரு நிலையிலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்மள என்ன பண்ணுது, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையிலையும் நம்மள இழுக்குது, தாம் பக்கம் தாம் பக்கம் தாம் பக்கம் அப்படின்ட்டு. அப்ப என்ன ஆகும், மனம் போர்க்களமா இருக்கும் இல்லைங்களா? போராட்டம் நிறைஞ்ச நிலையா இருக்கும் மனமுக்கு. அதனாலதான் பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பகவத்கீதைய போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனருக்கு சரி தவறு தெரியாம நம்மளும் இருப்போம் இல்லைங்களா? போராட்டமான ஒரு நிலையில, வாழ்க்கை போராட்டமா தான் இருக்கும். அந்த வகையில அந்த நேரத்துல நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக தான் பகவத்கீதை பகவான் வந்து போர்க்களத்தின் ஆரம்பத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா கலியுகம் வரப்போகுது, கண்டிப்பா மனம் வந்து சஞ்சலத்தோட இருக்கும், அது ரொம்ப சஞ்சலத்தோட இருக்கும், அதர்மங்கள்லாம் வேற அதிகமா இருக்கும். அப்ப நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக அர்ஜுனன் மூலியமா பகவத்கீதை கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும், இந்த நிலை, இந்த போராட்ட நிலையில நம்ம பகவத்கீதை நல்லபடியா நம்ம உபதேசத்தை மனசுல உள்வாங்கி அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். சோ இந்த மாதிரி போராட்டம் நிறைஞ்ச இந்த ஒரு நிலையான ஒரு வாழ்க்கை, இதுல வேற அனர்த்தங்கள் வேற மனசுல நிறைய இருக்கும். காம குரோதம் மோக லோபம் மதம் ஆச்சரியம் இதெல்லாமும் இருக்கும். எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணும், மனதை போட்டு சஞ்சலப்படுத்தும். அதனால அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி அது ஒண்ணுதான் அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் நமக்கு கொடுக்கும். அப்ப நமக்கே நம்ம மேல ஒரு சிம்பத்தி ஏற்படும். இந்த 3 குணங்கள் இது தாண்டி 6 விரோதிகள், அதோட நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்போது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண, மனதை வந்து நம்ம ஒருநிலைப்படுத்தணும். அதனாலதான் பகவான் பக்தி யோகத்துல மனதை எண்ணில் நிலை நிறுத்து அப்படின்றது. வேற யாரும் நம்மளுக்கு அவ்வளவு துன்பத்தை கொடுக்க முடியாது வாழ்க்கையில. நம்மளோட மனம் நம்மளுக்கு கொடுக்குற துன்பத்தை விட வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது. அதனால அதை நம்ம எப்பயுமே பகவான் மேல நம்ம நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா?
பிரணாம்ஸ் ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க ஹரே வளமுடன். பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. சம்த்வாரேஷு தேஹே அஸ்மின் பிரகாஷ உபஜாயதே ஞானம் ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விவருத்தம் சத் தௌமி துயுதா. உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையற்றவன் ஆகிறான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறியுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதையிலும் தெரியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை அப்படி நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லைங்களா? ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சிருக்கோம், நல்ல நல்ல தான தர்மம் பண்ணியிருக்கோம், இல்ல நம்ம பெரிய யாகம் கோயில நம்ம வந்துட்டு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு மன நிறைவு, சந்தோஷம் அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரம்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட சரீரத்தை. அப்படிப்பட்ட இந்த 9 வாயில்களை தான், இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ரொம்ப சந்தோஷத்தோட நிறைவோட பிரகாசமா இருந்தோம் அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கும்னு அர்த்தம். சத்துவகுணத்துல தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா சரியான புரிதலுக்கு நம்ம வர முடியும். சரிங்களா? மற்ற 2 விஷயத்துலயும் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் நிறைய இருக்கும் ஆசைகளின் காரணமா. ஆனா சத்துவகுணத்துல நம்மளுக்கு அந்த சரியான நிலையில நம்மளால காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். அப்படின் போது எந்த ஒரு நாலேஜுமே நம்மளுக்கு சரியான இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால கெயின் பண்ண முடியும். அதுல இருந்து நம்ம பாக்குறோம். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். கண்டிப்பா பாபங்கள் செய்ய மாட்டாங்க இல்லைங்களா? சத்துவகுணத்துல நல்ல செயல்கள் தான் செய்வாங்க. அதனால தூய்மையானவங்களா இருப்பாங்க. மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். எப்பயும் பூரிப்போட பிரகாசமா இருப்பாங்க. அதாவது சந்தோஷமா மனநிறைவோட இருப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். ஆனா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரணாம்ஸ் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. லோப பிரவೃತ್ತಿராரம்பः கர்ணாமசமः ஸ்வப்ருஹா ரஜஸ்யேதானி தானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்பாடில்லாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்ம ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது ரஜோகுணம் ஏற்றம் பெறும்போது, ஏன்னா முக்குணங்களோட அந்த உயர்நிலைக்கான போட்டி நடக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப சத்துவகுணத்தில் அதோட இது வந்து அதிகமா இருக்கும்போது, பலம் அதிகமா இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா நிறைவா நம்ம எல்லா விஷயங்களும் சரியா புரிஞ்சு நம்ம தர்ம வழியில் நம்ம செயல்களை தர்மம்லாம் பிரிச்சு நம்மளுக்கு தர்ம வழியில் நம்ம செயல்களை நம்ம செய்வோம்னு பார்த்தோம். இப்ப ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்ப வந்துட்டு என்னன்னா பெரும் பற்று. சரிங்களா? அதாவது ரொம்ப ஆசை அப்படின்றது, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை. அதுவும் ஏக்கம், அது அடையணுமே அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம், அதற்காக கடின உழைப்பு, இது வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமா அந்த நிலையில ரஜோகுணம் ஏற்றமா இருக்கும்போது நமக்கு தெரியணும். அது அந்த ஜட உலகத்துல நிறைய ஆசைகள் படும்போது இதெல்லாம் வந்துட்டு பை ப்ராடக்ட்ஸ். ஆசைப்படுறதோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்னா ஏக்கம், கடின உழைப்பு, அப்புறம் வந்துட்டு பயம், இதெல்லாம் அதோட கூடவே வர விஷயம். அது ரஜோகுணம் ஏற்றமா இருக்கும்போது இந்த நிலையில இருப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 14.13 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माता जी. மாதாஜி. अपर्काशो अपरवृत तिष्ठ प्रमोदो मोहयेस तं संसेतानि जायन्ते विवृत्ते குருநந்தன. உருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருளில் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப தமோகுணம் உயர்நிலை போட்டியில இருக்கும்போது, அது உயர்ந்திருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அறியாமை,
சரிங்களா? பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தர்மமா அதர்மமா தெரியும். அப்புறம் வந்துட்டு நல்ல செயல்கள் எல்லாமே அவங்க வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. வேண்டான்னுவாங்க எதையும். அப்புறம் வந்துட்டு ஒத்தி போடுறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும்போது நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது 14.14 ஸ்லோகம். ரத்தி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா சத்வே பிரபுத்தே பிரலயம் யாதி ஹேஹ ப்ருத தத்தோத்தம வித்தாம் மலர்வதிவத்யதே. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரண பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க மரணம் அடைகிறாங்க அப்படின்னா 8வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? பகவானை நினைச்சு யாரு உயிரை விடுறாங்களோ, உடலை விடுறாங்களோ அவங்க பகவானை அடையிறாங்க. பகவான் லோகத்தை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம அது அவங்க பகவான் இதுல கன்ஃபார்ம் பண்ணி வேற சொன்னாங்க இல்லைங்களா? இப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க மரணம் அடைகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க உயர்ந்த லோகங்களுக்கு போவாங்க. சரிங்களா? முக்தின்றது கிடையாது. ஆனா சொர்க்கம், தப்பலோகம், ஜனலோகம், மகர்லோகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த லோகங்களுக்கு அவங்க போவாங்க. அவங்களோட சுக்ருத்தியை பொறுத்து அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி நிறைய தர்ம காரியங்கள் பண்ணிருக்காங்களோ, இப்ப 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்திர பதவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும். எப்பயுமே இந்திர பதவியில் தான் இருப்பாங்களான்னா கிடையாது. அந்த அந்த யாகத்தோட பலன் தீர்ற வரைக்கும் அந்த இந்திரன் அவங்க எவ்வளவு காலம் இருக்கணுமோ அந்த காலம் மட்டும் அவங்க இந்திரனா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க பிறப்பிறப்புக்கு தான் வருவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நல்ல நல்ல செயல்கள் செஞ்சு சத்துவகுணத்துல ஒருத்தவங்க மரணம் ஏற்படும் போது அவங்க உயர்ந்த லோகங்களுக்கு அவங்க போறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 14.15 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. रजसि प्रलयं कृत्वा कर्मसङ्ख्येषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि மூடயோனிஷு ஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். தமோகுணத்தில் இருக்கும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கு அது மாதிரி நிறைய நம்ம நல்லா இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைச்சு, ஆனா யாருக்கும் தீங்குலாம் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதனால நிறைய பெரும்பற்று அதற்காக நிறைய என்டீவர் இதெல்லாம் பண்ணி வாழ்க்கை வாழறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துல அவங்க பிறவி எடுத்து அவங்க வாழ்க்கை வாழ்வாங்கன்றத பாக்குறோம். அது தமோகுணத்துல இருக்கும்போது நிறைய அதர்மம் எல்லாம் பண்ணி அவங்க தவறுகள்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க இறக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க நரகத்துக்கு போயிட்டு கஷ்டங்களை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க? மீண்டும் இந்த ஜட உலகத்துல அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்கும். அதுவும் என்ன மாதிரி பிறவி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு? மிருக இனத்துல அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்கும். அந்த மிருக இனங்கள்ல வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்க மனித பிறவிக்கு வரணும். அந்த மனித பிறவில அவங்க பக்தி பண்ணி பகவானை அவங்க அடையணும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எங்க பிறப்பாங்க, தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க எங்க பிறப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மறுபடியும் அவங்க கீழ்பிறவில இருந்து மேல வரணும். அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது அம்புஜவல்லி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சாரி. எஸ் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 14.16 ஸ்லோகம். அம்புஜவல்லி மாதாஜி. ஓகே. மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. கர்மண சுக்ருதஸ்யாஹுः சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துக்கம் அஞ்ஞானம் தமசப் பலம். சத்வகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். ரஜோகுணத்தில் செயல்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவருகின்றன. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க தூய்மை அடைகிறாங்க. பாபங்கள் கிடையாது. அவங்க தூய்மையா இருக்காங்க அந்த செயல்கள்னால. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க துக்கம். ஆசைனாலே துக்கம். அதுதான் இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ அது நம்மளுக்கு துக்கத்துலதான் கொண்டு போய் விடும். ஏன்னா அது நிதர்சனமா நம்ம கூட நித்தியமா நம்ம கூட இருக்க போறது கிடையாது.
அப்படியே அது நம்ம சேர்த்து வச்சது இருந்தாலும் நம்ம நித்தியமா இந்த உலகத்துல இருக்க போறது கிடையாது. அப்ப எப்பயுமே அந்த ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம கிட்ட. இருக்குமா போயிடுமா, நம்ம இருப்போமா போயிடுவோமா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால துக்கத்துலதான் அது வந்து முடியும். அதே மாதிரி தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அறியாமையில இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 14.17 ஸ்லோகம். அம்புஜோலி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. Pronounce. சத்வாசம் வாசம் ஜாயதே ஞானனம் ரஜசோ லோப ஏவச பிரமாதமோ மோகோ தமசோ பகவதோ அஞ்ஞானமேவச. சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. தமோ குணத்திலிருந்து அறிவினமையும் பித்தமும் மயக்கும் விருத்தியாகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. Pronounce பிரபுஜி. அப்ப சத்துவகுணத்துல இருந்து ஞானம். கண்டிப்பா சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க ஞானத்தை நல்லா விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு நன்மைகள்லாம் என்ன தீமைகள்லாம் என்னன்னு அது பாகுபாடு தெரியுது. ரஜகுணத்துல உள்ளவங்க பேராசை. ஒன்னு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இன்னும் சொல்லப்போனா அடுத்தவங்களுக்கு. அதுக்கு வந்து உதாரணமா நம்ம துரியோதனன் பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து ஆசை மட்டும் இல்ல பேராசை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்க வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜோட ராஜ்யத்தை தான் அடையணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருந்து பேராசை விருத்தி ஆகும். அதே மாதிரி தமோ குணத்துல இருந்து அறிவின்மை அறியாமைன்றது விருத்தி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Pronounce மாதாஜி. Pronounce மாதாஜி. Pronounce மாதாஜி. சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசஹ ஜகன்ய குணத்ருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசஹ. சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Pronounce மாதாஜி. Pronounce மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க மேலுலகம், ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க பூலோகத்திலே, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க கீழ் உலகங்கள், நரகலோகங்கள், அப்புறம் மிருகப்பிறவி இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் வந்து இந்த ஜட உலகம். சரிங்களா? பகவானால உருவாக்கப்பட்ட ஜட உலகம். இதுல கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா பகவான் விரிவாக்கம் வருது அப்படின்னு பாக்குறோம். காரணோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்களோட திருமணில இந்த மாதிரி ஜட உலகங்கள் நம்மளுக்கு நெய்பர்ஸ் நிறைய. சரிங்களா? நம்ம பக்கத்து வீடு எய்த்த வீடு கிடையாது. நம்ம நெய்பர்ஸ் வந்துட்டு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில் நிறைய உருவாகுது. அதுல வந்து ஒவ்வொரு உலகத்துக்குள்ளாரையும் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா பகவான் வந்து போறாங்க. விரிவாக்கம். அதுல அவங்களோட நாபியிலேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த தாமரை தண்டு வருது. அதுல பிரம்மா அந்த தாமரை போல பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் சிருஷ்டி பண்றாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு வேதத்தை கொடுக்குறாங்க. வேதம் நாலேஜ் அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதனால வேதத்தை பிரம்மா கொடுக்குறாங்க. வேதத்தின் அடிப்படையில பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகங்களை சிருஷ்டி பண்றாங்க அப்படி நம்ம பாக்குறோம். அப்போ 14 பிளான்டரி சிஸ்டம் பகவான் இருந்த இந்த தாமரை தண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்களோட நாபிலேருந்து அதுல வந்து 14 பிளான்டரி சிஸ்டமும் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப இது எல்லாத்துலயும் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்க நம்ம இருக்கிறது பூலோகம். இதுக்கு மேல புவர்லோகம்னு சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து ராட்சசர்கள், கோஸ்ட் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. அதாவது இந்த சோல்ஸ்லாம் இங்க தான் வெயிட் பண்ணும் அடுத்த பிறவிக்காக. சரிங்களா? அடுத்து ஒரு சரீரம் கிடைக்கணும், அதுவும் மனித சரீரம் கிடைக்கணும். அதுல நம்ம கண்டிப்பா பக்தி பண்ணணும். ஏன்னா அப்பதான் அந்த சோல்லாம் வந்து அங்க ரெடியா இருக்கும் அடுத்த பிறவிக்காக. அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா, அந்த டிராவல் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒண்ணு நல்ல செயல்கள் செஞ்சிருந்தா சொர்க்கத்துக்கு போயிருப்பாங்க, இல்லைன்னா நரகத்துக்கு போயிருப்பாங்க. மறுபடியும் அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த வைத்தாரணி ரிவர்லாம் கிராஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? சோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஞாபகத்துல இருக்கும். சோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்படியாவது மனித பிறவி கிடைச்சி நம்ம வந்து அதுல பக்தி பண்ணி இந்த இந்த டிராவலை முடிச்சிடணும், பகவானை நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துல அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த வகையில புவர்லோகம்ன்றது மேல இருக்கு. அதுக்கு மேல சொர்க்கலோகம் இருக்கு. முழுக்க சந்தோஷம் தான் அங்க. 33 கோடி தேவர்களும் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அதுதான் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானோட
கைடன்ஸ்ல இந்த உலகத்தெல்லாம் பாதுகாத்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா வந்து அவங்களுக்கு அங்க சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றதும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மகர லோகம் இருக்கு. அதுக்கு மேல ஜனலோகம், அதுலதான் சேஜஸ்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானை பத்தின உரையாடல்கள், உபதேசங்கள், லீலைகள், அதாவது நாமரூப குண லீலைகளை அவங்க அங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஜனலோகம் இது அந்த பாகவதத்துல இருக்கு. இந்த இது வேதா பிரேயர்ஸ் இருக்கும். அதுல வந்து ஜனலோகத்துல கொஷின் ஆன்சர் செஷன், அதுல வந்து கேட்கப்படும் கேள்விக்கு 4 குமாரர்களை சனானந்த குமார் அவங்க வந்து வந்து சொல்லுவாங்க வேதங்களோட பிரேயர்ஸ் அதை பத்தி. ஸோ அந்த வகையில் அங்க நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு தெரிய வரும், சேஜஸ் ஜனலோகத்திலையும் பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் தான் அங்க வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்கள சத்துவகுணம் இல்லைங்களா, அதனால பகவானை பத்தி தான் அவங்களோட நினைவுகள் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தப்பலோகம் இருக்கு. அதுக்கு மேல சத்தியலோகம், பிரம்மாவோட லோகம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதே மாதிரி கீழே பார்த்தோன்னா அத்தலை, வித்தலை, சுத்தலை, தலாத்தலை, மகாத்தலை, ரசத்தலை, பாத்தால அப்படின்னு வந்துட்டு இதெல்லாம் கீழ் உலகங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ சத்துவகுணத்துல நம்ம செயல்கள் செஞ்சோம்னா மேலுலகங்களுக்கு போவோம். அதே தமோகுணத்துல இருந்து செயல்கள் பண்ணோம்னா கீழ் உலகங்களுக்கு போவோம். அதே நம்ம ரஜோகுணத்துல இருந்தோம்னா மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல நம்மளுக்கு பிறவி கிடைக்கும் அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ பகவானை அடையறதுக்கு மனித பிறவிதான் ஒரே ஒரு சாதனம். சரிங்களா? அந்த மனித பிறவில நம்ம பக்தி பண்ணி பகவான் நாமத்தை, அதுவும் கலியுகத்துல நம்ம இருக்கோம், பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சாலே போதும். இதே நம்ம நல்ல சத்தியுகத்துல இருந்தா தவம் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? சொல்லணும்னா கொஞ்சம் சிரமம் எனக்கு. அதனால நம்ம நாமத்தை நல்லபடியா சொல்லணும். அதனால நம்ம நல்லபடியா நாமத்தை சொன்னோம்னா இந்த லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, மகா தத்வா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த லேயர்ஸ் தான் அதெல்லாம். அப்போ இந்த பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதால செய்யப்பட்ட லேயர்ஸ். இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் முக்தி அடைகிற ஆத்மாக்களா இருந்தால் என்ன ஆகும்னா அதெல்லாம் இந்த இயற்கையோட கலந்துரும். எர்த்தோட எர்த்து, வாட்டரோட வாட்டர், அந்த மாதிரி கலந்துரும். நம்ம சரீரத்துல இருக்கு இல்லைங்களா பஞ்சபூதங்கள். அதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதெல்லாமும் அந்தந்த நிலையோட அச்சித்தோட கலந்துரும். அப்புறம் ஆத்மா மட்டும் இருக்கும். ஆத்மா மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா விஷ்ணு தூதர்கள் நல்லபடியா கூட்டு போவாங்க, இல்ல குரு பகவான் 2 பேரும் கூட்டு போவாங்க. கூட்டு போய் இங்க விரஜா நதி இருக்கும், அதுல நம்மள டிப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் வைகுண்டத்துல நம்மள அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி பகவான்கிட்ட சேர்ப்பிச்சிடுவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த கிளேஷங்கள் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அதிபூத்த, அதி தெய்வ, அதி ஆத்மா, இந்த மாதிரி சஞ்சலம், அனர்த்தங்கள் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ரொம்ப வந்துட்டு சிறப்பா பகவானோட கைங்கரியத்துல ஆத்மா தன்னோட சொரூபத்துல அந்த 5 வகையான பந்தம் உண்டு இல்லையா, ஒரு ஆத்மாவுக்கும் ஏதாவது ஒரு பந்தம் உண்டு ஒரு ஆத்மாவுக்கும். அந்த பந்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு நித்திய சேவை பகவானுக்கு நம்ம நித்தியமான அன்பை பகவானுக்கு மட்டும் நம்ம கொடுப்போம். அதுதாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஐ திங்க் ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். நான்யம் குணோப்யகர்த்தாரம் யதா திருஷ்டான் பஷ்யதி குணேப்யாஷ பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும் பரம புருஷன் இந்த குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா, எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது இந்த 4 வகையில ஒண்ணா இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு சத்துவகுணத்துல இருந்து செய்வோம் இல்லையா, ரஜோகுணத்துல இருந்து செய்வோம், இல்லைன்னா தமோ குணத்துல இருந்து செய்வோம், இல்லைன்னா சுத்த சத்துவகுணத்துல இருந்து பக்தி பண்ணுவோம். சரிங்களா? இந்த 4 வகைதான். இதுல நம்ம கையில எடுக்க வேண்டியது சுத்த சத்துவகுணம், பக்தி மார்க்கம். அதை நம்ம எடுத்தோம்னா நமக்கு விடுதலை. சரிங்களா? சோ இந்த ஜட உலகத்துல செயல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து அடிப்படையில வர செயல்கள் தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேறு எதுவும் கிடையாது. பரமபுருஷர் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர், பகவான் இந்த குணங்களுக்கு விட அப்பாற்பட்டு உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க என்பதை நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். எப்படி பகவான் பந்தப்படாம இதை விட்டு உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க, தெய்வீக நிலையில இருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் இல்லைங்களா, அப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும்,
நம்மளோட இயற்கையும் நம்மளால நல்லபடியா உணர முடியும். அப்ப நம்ம அந்த ஆத்ம நிலையை உணர்ந்து அதிலிருந்து நம்ம செயல்கள் பண்ணி பக்தி சேவை பண்ணி பகவானை நம்ம அடைய முடியும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த உணர்வு, நம்ம ஆத்மான்ற அந்த உணர்வு, நான் உடல் அல்ல ஆத்மா, அந்த உணர்வை நம்ம கொண்டு வரணும். அடுத்தது ஸ்ரீ ரத்தி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. 14.20 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா இருக்க மாதாஜி. I think okay. என்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது யுத்தங்களில் இன்றும் விடுதலை பெற்று அதே வாழ்விலும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, நம்ம சரீரத்தோட இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படி இருந்தோம் நம்ம இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம நம்ம உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று, சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த குணங்கள்ல இருந்து கடந்து நம்ம அந்த உணர்வு நமக்கு வரும்போது, நான் உடல் அல்ல ஆத்மான்னு வரும்போது நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், விடுதலை அடைகிறோம். இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். நம்ம வந்துட்டு வேற ஒரு, அதாவது இந்த பிறவி முடிகிற வரைக்கும் நெட் பிரச்சனை மாதாஜி. ஸ்டக் ஆச்சு. பரவாயில்ல, அதனால ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. சோ அதனால நம்ம நெக்ஸ்ட் பர்த் அப்படின்னு எதுலயுமே அந்த ஒத்தி போறதுன்னே இருக்கக்கூடாது. அடுத்த பிறவி என்ன, மனித பிறவில தான் நம்மளால இதெல்லாம் நல்லபடியா பண்ண முடியும். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த மனித பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? சோ அதனால அதுலயும் இந்த பிறவிலே நம்ம ஆத்ம நிலையில நம்ம உணர்ந்து நம்ம செயல்கள் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை, அதாவது பரமானந்தம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பம் என்ன? பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், அந்த சோல் இருக்கிற அந்த பரமானந்தம், அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், அதை வந்து நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 14.21 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச கைர்லிங்கே ஸ்ரீகுணானி தானதீதோ பவதி பிரபோ ஹிமாச்சார கதம் சைதான் ஸ்ரீகுணானதிவர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களில் என்றும் உயர்கின்றான்? அப்ப அந்த ஆத்ம நிலைக்கு வந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க? முக்குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஆத்ம நிலைக்கு வந்தவங்க அவங்கள எப்படி நம்ம அவங்க நடத்தை என்னவா இருக்கும்? அவங்களை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்? அவங்களோட அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் வந்து இந்த கொஸ்டின்ல அவங்க கேக்குறாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. அடுத்தது அம்புஜாலி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே. மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாசம் ச பிரவృத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ நத்வேஷ்டி சம்பிரவృத்தானி ந நிவ்ருத்தானி காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணையோ ந விஷால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவ யோவதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுகஸ்வஸ்தஹ சமலோஷ்டாஸ்ம காஞ்சனஹ துல்ய பிரியா பிரியோ தீரஹ துல்ய நிந்தாத்ம சம்ஸ்துதிஹி மானாபமானயோஸ்துல்யஹ துல்யோ மித்ராரிபக்ஷயோः சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத சமுச்யதே.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி இது டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சு கொடுத்துறீங்களா? சரி. பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும் இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும் இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும் மண்கட்டி கல். மாதாஜி வாய்ஸ் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் அன்ஸ்டேபிள் காமிக்குது. ஓகே. மண்கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும் அறிவு நிறைந்தவனும் புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும் மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல் நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். ஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப நம்ம எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம், பகவான் நம்மளுக்கு என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா ஆத்ம நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இப்ப இந்த சரீரம் அப்படின்றதே இல்லை, ஆத்மாவா நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த நிலையில இருந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கணும். பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். பிரகாசம் எப்போ வரும்? சத்துவகுணத்தினால வரும். பற்று ரஜகுணத்தினால, மயக்கம் தமோ குணத்தினால. இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் கிடையாது. அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், அது இல்லாதப்பையும் இருக்கும்போதும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது, இல்லாம இருக்கிறப்பையும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது. அது பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இதெல்லாம். சரிங்களா? இயற்கையின் குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமலும், இயற்கை குணங்கள்னால நமக்கு ஏற்படுற எந்த ஒரு சம்பந்தத்தினாலும் அந்த விளைவுகளை நம்ம கவனிக்காம இருக்கிறது. சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு பக்தியிலே நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷம், நம்ம வந்து ஒரு நல்லதா ஒரு இப்போ நம்ம நல்ல சாண்டிங் பண்றோம், இல்லை ஒரு பிரசாத விநியோகம் பண்றோம், இல்லை ஒரு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றோம். அப்போ கண்டிப்பா அந்த நல்ல செயல் செஞ்சோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட தாக்கம் நம்மளுக்கு வரும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை கவனிக்கக்கூடாது. பகவானோட அனுகிரகத்துல இதை நான் பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம செய்யணும். அப்ப இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியா இருப்பவனும், எப்பயும் ஆத்ம நிலையில உறுதியா இருக்கிறது, குணங்களே செயல்படுகின்றன. அதை நம்ம நேத்துக்கு அத்தியாயத்திலும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஜட உடல், அது சரீரம் தான் செயல்படுது, கஷேத்திரம் தான் செயல்படுது, ஆத்மா செயல்படல அப்படின்போது குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும் இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். ஏன்னா இன்ப துன்பம் அப்படின்னு ஆத்ம நிலையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின் போது நம்மளுக்கு ஏதாவது பாகுபாடு இருக்குமா? மேல் ஃபீமேல் இருக்காது இல்லைங்களா? எந்த ஒரு பாகுபாடும் இருக்காது. ஆத்மா சச்சிதானந்தம், அவ்வளவுதான். அந்த நிலையில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது? அந்த பாகுபாடு ஏற்படாது. அப்ப அதுதான் நமக்கு பார்க்கணும். சமநிலையில் காண்பவனும் இன்ப துன்பங்களை, மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். இந்த ஜட விஷயத்துல நம்ம இந்த சரீரத்தோட நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்மளுக்கு இதுக்கெல்லாம் வித்தியாசம் தெரியும். மண் கட்டி கல் பொன் இதெல்லாம். ஆத்மாவை நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு இது ஆத்மாவை இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா மண் கட்டி கல் பொன் இதெல்லாம் ஆத்மாக்கு எந்த ஒரு பயனும் இல்லை இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு அது எல்லாமே ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில விட்டு சமமாக காண்பவனும் அறிவு நிறைந்தவனும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும். ஆத்ம நிலையில புகழ்ச்சினாலும் இகழ்ச்சினாலும் அது ஆத்மாவை பாதிக்க போறது கிடையாது, அதனால அதையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறது. மான அவமானத்தால் மாறுபடாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியும். ஆத்ம நிலையில நம்மளுக்கு நண்பனும் கிடையாது, விரோதியும் கிடையாது, எல்லாருமே சமம் இல்லைங்களா? சோ அதனால அதையும் ஒரே நிலையில பாக்குறது. ஒருபோல் நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலநோக்கு செயலும் துறந்தவனும். ஆத்மாவுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அடையணும் இருக்கா? இல்லை இல்லைங்களா? மனம் ஆசைப்படுது, இந்த புலன்கள் என்ஜாய் பண்ணுது. அப்ப ஆத்மாக்கு ஏதாவது இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது. ஆத்மாக்கு பக்தி மட்டும்தான், பகவான் மட்டும்தான் போதும். மனநிறைவோட என்ன பண்ணுவோம்? பரமானந்தத்தை நம்ம அனுபவிப்போம். அப்படின் போது எந்த பலன் நோக்கு செயல்களையும் வந்துட்டு ஈடுபட மாட்டோம் ஆத்ம நிலையில. அப்ப அதெல்லாம் துறந்து ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். இந்த நிலையில இருக்கும்போது, ஆத்ம நிலையில இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தென்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது அம்புஜோலி மாதாஜி 14.26 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே. ஜானகி ராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இது ஒரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிட்டீங்களா? ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி வாசிக்கிறேன்றாங்க பிரபுஜி. அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தெரிய மாட்டேங்குதே மாதாஜி. சாமா ராமா மாம்சா மாம்ச மாம்சா மாம்சயோ அவ்ய பிசாரேன பக்தியோகேன சேவதே சகுணா சமதியைதா நிப்ரஹ்ம பூயாய கல்பதே. பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். சாரி மாதாஜி, வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் கூட்டிட்டு இருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. கேட்டுச்சு, நீங்க 2 தடவை கூப்பிடுறது கேட்டுச்சு, ஆன்சர் பண்ண முடியும். பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இதுதான் 14.26 தான். அந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 13.22 ஸ்லோகம். இதை நான் வாசிக்கலையா? பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். காரணம் குண சங்கோஷ அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல இருந்து நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம குணத்திலேருந்து நம்ம வெளி வர்றது அப்படின்னு அந்த விடை, அதுதான் வந்து 14.26 நம்ம பார்க்குறோம். பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவங்க எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன், எப்பயும் அதுல இருந்து விலகிடவே கூடாது. விலகணும்னா இந்த ஜட உலகத்துல சம்மந்தப்பட்டுருவோம். அதனால்தான் நித்தியபடி பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றது. ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து அதுல இருந்து நம்ம வெளிவந்துடுறோம், பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான், ஆத்ம நிலைக்கு அவங்க வந்துடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 14.27 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹ மம்ருதஸ்யாவ்ய யஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய சா தர்மஸ்ய சுகஸ்யை காந்திகஸ்ய ச. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலை, இறுதி சுகம் எல்லாம் எங்க போறோம் பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா. சோ அந்த நிலை ஆதாரம், அதுதான் வந்துட்டு சரிங்களா, பிரம்மன் அந்த நிலை. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் எப்பயும் உள்ளது, எட்டர்னல் அழிவற்றது நித்தியமானது, இதெல்லாம் ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான் இல்லைங்களா. எப்பயுமே உள்ளது, நித்தியமானது. அருவ பிரம்மத்தின் சரிங்களா, பகவானோட அந்த பிரம்ம ஜோதி, அதோட அடிப்படை நானே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த பிரம்ம ஜோதியும் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? அந்த தேஜஸும் பகவானோட ரூபத்திலேருந்து வந்து தேஜஸ் தான் இல்லைங்களா. அந்த பிரம்மத்தின் அடிப்படையும் நானே அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அந்த பிரம்மம் எப்படிப்பட்டது? நித்தியமானது, அழிவற்றது, மரணமற்றது, ஆதார நிலை, இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது ஆத்ம நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு துன்பம்ன்றது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதை நம்ம 14th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியா நம்ம நிறைவு பண்ண பகவானோட கிரகத்துல. துர்கா மாதாஜியால முடியுமா பலஸ்ருதி வாசிக்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विवाह योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் உங்களுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்ப பத்ம புராணம் பார்த்துலாம். அதுக்கு முன்னாடி வாஞ்சகல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வசந்தக்கு ஜெய். ஷில பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இது ஷேர் பண்ணிடுறேன். பத்ம புராணம் Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஸ்க்ரோல் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? பத்மபுராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 14வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். எதிரிகள் நண்பர்களாக. ஒருமுறை காஷ்மீரை ஆண்ட சௌரியவர்மன் என்ற அரசன் வேட்டைக்காக காட்டுக்கு சென்ற போது அவனுடைய குதிரை ஒரு முயலை துரத்தி கொண்டு ஓடியது. ராஜாவும் அதன் பின்னே சென்றான். அப்பொழுது அவ்விரண்டும் ரிஷிவர்சன் ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்து ஒரு நீர்நிலையை அடைந்ததும் தம் சத்ருத்வத்தை மறந்து நண்பர்கள் ஆயின. இதை கண்டு ஆச்சரியமடைந்த அரசன் இது எப்படி என்று முனியை கேட்க, தான் அனுதினமும் கீதையின் 14வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ததாகவும் தான் கால் அலம்பும் இடத்தில் அவை நின்றதால் அவை தம் பகைமையை மறந்ததாகவும் கூறியதோடு முற்பிறவியில் இவை இரண்டும் என்றும் சண்டையிடும் தம்பதிகள் ஆவர் என்றும் கூறினார். மேலும் கீதையின் 14வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் எதிரிகள் நண்பர்கள் ஆவார்கள் என்றும் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல 14th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். குணத்ரய விபாக யோகம். நாளைக்கு நம்ம 15வது